متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان آج ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا بطور صدر پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وزراء اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی معزز مہمان کے ساتھ اسلام آباد آئے گا۔ غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے باعث خصوصی ٹریفک پلان جاری۔ دن 11 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ایکسپریس ہائی وے اور مری روڈ، کلب روڈ پر ڈائیورشنز لگائے جائیں گے۔ مئی میں پاک فوج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ ہماری پاک فضائیہ نے ایئر مارشل کی قیادت میں 7 بھارتی جہاز گرائے تو قوم کو ایئر کمانڈور سیسل چودھری یاد آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا کہ مسلح افواج میں مسیحی افسران اور جوانوں نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے مثالی قربانیاں دی۔ ملک ہم سب کا سانجہ ہے، یہاں سب کے حقوق برابر ہیں، اقلیتوں کے ساتھ کسی صورت زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ ناانصافی یا زیادتی پر قانون فوری حرکت میں آئے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف میجر جنرل یوسف احمد کی ملاقات۔ دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل کا اردن کے ساتھ دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے مسلح افواج کے کردار کی تعریف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کرسمس کی تقریبات میں شرکت، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو پاکستان کے نظریے کی بنیاد قرار دیا۔ قومی ترقی اور سلامتی میں پاکستانی مسیحوں کی خدمات کو سراہا۔ بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور اتحاد کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ شہریوں کی عزت، سلامتی، مساوی حقوق کے تحفظ کے لیے افواج پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ پاکستان عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عالمی جریدہ دی ڈپلومیٹ کا اعتراف۔ دی ڈپلومیٹ نے اپنی اشاعت میں لکھا کہ 2025 پاکستان کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ مئی میں بھارت سے 4 روزہ جنگ نے پاکستان کو ایک مقام دیا۔ مئی میں پاکستان نے اپنی شاندار دفاعی قابلیت کا اظہار کیا۔ پاکستان نے بھارت کے متعدد جہاز گرائے۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق ریاستی نظم و ضبط کے فروغ میں عسکری قیادت کا کردار نمایاں رہا۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ پاکستان نے وہ اعتماد و براہ راست رسائی حاصل کی جو کئی قریبی امریکی اتحادی بھی حاصل نہ کر سکے۔ امریکی جریدے فارن پالیسی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صلاحیتوں کا معترف۔ جریدے نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ دہشت گردی کے ایک بڑے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں پاکستانی کردار سے تعلقات میں اعتماد کی فضا بنی۔ دنیا پاکستان کے ساتھ، خارجہ پالیسی کے اثرات سامنے آ رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا امریکی جریدے فارن پالیسی کی پاکستان کی سفارتی کامیابیوں سے متعلق رپورٹ پر رد عمل۔ کہا کہ واشنگٹن میں پاکستان کی خارجہ پالیسیوں کا اثر نمایاں طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان کے لیے بڑی فتح ہے۔ پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو شکست دے کر اپنی عسکری برتری کو ثابت کیا۔ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پر بھی عالمی برادری پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہی ہے۔ قوم کو ان کامیابیوں پر سیاسی اور عسکری قیادت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ قائد اعظم نے زندگی میں اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ قائد اعظم کی زندگی کو اپنا رول ماڈل اپنائیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد میں اڑان پاکستان کی تقریب سے خطاب، کہا دنیا آج پاکستان کو سافٹ ویئر اور ملٹری پاور کے حوالے سے تسلیم کرتی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کا قیام تو قائد اعظم کی مسلسل اور انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ پاکستانی کا خواب ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک اقلیت دوست معاشرے کے نام سے، ایک اقلیت دوست ملک کے نام سے پہچانا جائے۔ انٹرفیتھ ہارمنی کی، دوسرے مذاہب کے تقدس کی، ان کی رسپیکٹ کی، یہ میں نے سب سے پہلے اپنے مذہب سے سیکھا ہے۔ میرے والدین نے مجھے یہ سکھایا ہے
पंजाब में किसी को अक़लियतों से टक्कर लेने की इजाज़त नहीं दूंगी। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, किसान कार्ड हुनर स्कॉलरशिप देते हुए कभी किसी से मज़हब का नहीं पूछा। हाउसिंग स्कीम में 1.25 लाख घर दिए, जिनमें बड़ी तादाद अक़लियतों की है। अक़लियतों का बजट 600% बढ़ाया। अक़लियत दोस्त पंजाब ख्वाब है। सिख अपनी पगड़ी नहीं उतारते, उन्हें हेलमेट पहनने से इस्तिस्ना दिया। हमने अक़लियतों को अपने सर का ताज बनाया। वज़ीर आला पंजाब का भारत में खातून का हिजाब खींचने के वाक़े का भी जिक्र। कहा कि भारतीय वज़ीर आला ने मुस्लिम खातून का नकाब उतार कर मुसलमानों की तज़लील की है। हम सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता कायद आज़म के उसूलों पर चलने से ही निकलता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग में भारत की शिकस्त से दो चार किया। भारत को बहुत गुरूर था, इसके दुनिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जंग के साथ भारतीय मनफी प्रोपेगेंडे को भी शिकस्त हुई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गदा में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। बानी ने मुज़ाकरात की जिम्मेदारी अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद चकज़ई को दी। हम मुज़ाकरात या मज़ाहमत दोनों के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की जमरूद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां जारी हैं। बानी के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तीराह में ऑपरेशन की तैयारियों के हवाले से इल्म नहीं। वज़ीर आला का कबायली अज़ला की तरक्की के लिए 1000 अरब रुपये के खुसूसी पैकेज का ऐलान। सोहेल अफरीदी की जमरूद गुंडी के इलाके में दिल के आर्जे में मुब्तला बच्ची ज़ैनब की अयादत की और वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर बच्ची ज़ैनब का इलाज मुआलजा भी कराया गया। गवर्नर सिंध PTI से मुज़ाकरात की मुखालिफ। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा कि अडियाला जेल में बैठा शख्स मगरूर है। इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बने रहे। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में अपना मकाम बना चुका। फील्ड मार्शल की दो टोक पॉलिसी ने पाकिस्तान को खिते और दुनिया में अहम मुल्क करार दिया। बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली से दुनिया का एतमाद पाकिस्तान पर बहाल हुआ। जमहूरियत में दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकलता है। PTI रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा की M News के प्रोग्राम पावर टॉक में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के हिदायत के मुताबिक चलेंगे। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ यही है कि 8 फरवरी का मैंडेट वापस किया जाए। प्रॉपर्टी ऑनरशिप नाक़िस कानून और फस्तायत की इंतहा है। नून लीग के MNA डिप्टी कमिश्नर को कंट्रोल करेंगे। इस कानून की हुकूमती वकील भी मुखालिफत कर रहे हैं। JUI का हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए PTI के आमादा होने का खैर मकदम। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि कानून साजी और आइन साजी में बहुत फ़र्क है। रोज़ आइन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख कर सूबों की तकसीम की बात करनी चाहिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन कानून पर ना विफाक और ना सूबों में अमल दरामद हो रहा है। हुकूमत की पॉलिसियाँ अवाम के मफादात के खिलाफ हैं। 8 फरवरी को सब वोट के हक़ की हिफाजत के लिए निकलें। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम ने PTI को 180 नशिस्तों का मैंडेट दिया। 17 नशिस्तों वाली जमात हुक्मरानी, कानून साजी और पॉलिसियाँ बना रही है। कोयटा में 28 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग इतवार को होनी थी। वफाकी आईनी अदालत के हुक्म में इम्तला के बाइस इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब मौखर कर दिया। इलाज की सहूलियात मुफ्त फराहम करने के लिए कोशां हैं। गरीबों का ख्याल रखना ही हमारा सियासी मंशूर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, रोटी, कपड़ा और मकान एक नारा नहीं, मंशूर और सोच है। हम सेहत के निज़ाम में आलमी सतह पर मुकाबला कर रहे हैं। अब सिंध हुकूमत का मुकाबला दीगर सूबों से नहीं, आलमी दुनिया से है। MQM के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के दोनों साहबजादे वालिदैन की तदफीन के लिए लंदन से कराची पहुंच गए। वालिदा शुमाइला फारूक की मैयत कल कराची पहुंचेगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं M News और मैं हूं इरफान इम्तियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।